Good morning, students. I am Deepika Priya, Department of Computer Science from Mount Zion Metric Higher Secondary School. In today's session, we are going to see GK with two interesting topics. Our first topic is Chapter 18, Etiquette on the Internet. Etiquette means rules. We usually follow some specific rules in our school, our home, and also in the park. Likewise, we should follow some basic rules while using internet. In this chapter, we are going to see some basic rules that should be followed while using internet. Let us see one by one here. Our first rule is flaming. Flaming is nothing but it is the act of posting or sending offensive messages over any electronic medium. Then this is considered as an offense and it is strictly punishable by law. ஸோ ஃப்ளேமிங் மீன்ஸ் நம்ம வந்துட்டு எந்த ஒரு பர்சனையும் நம்ம வந்து கமெண்ட் பண்ணுற மாதிரியோ இல்லை அவங்கள இன்சர்ட் பண்ணுற மாதிரியோ போஸ்ட் பண்ணவோ இல்லை மெசேஜஸ் எதுவும் சென்ட் பண்ணக்கூடாது. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அ ஃப்ளேமிங். ஓகே, இஃப் யூ ஆர் டூயிங் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் அ திங் தென் தட் இஸ் ஸ்ட்ரிக்ட்லி பனிஷபிள் பை law. Then second rule, spam. Spam is nothing but it is an unsolicited often commercial message sent as a mass email. ஸோ நம்ம இமெயில் யூஸ் பண்ணும்போது இன்பாக்ஸில் ஸ்பேம் அப்படின்னு இருக்கும். ஸோ ஸ்பேமில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மெயில்ஸ் வந்து ரிசீவ் ஆகிருக்கும். ஸோ அந்த மெயில்ஸ் எல்லாமே கமர்ஷியல் மெசேஜஸ், அதாவது ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் மாதிரி நிறைய இமெயில்ஸ் வந்து நமக்கு ரிசீவ் ஆகிருக்கும். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அ ஸ்பேம். ஸோ வி ஷுட் நாட் டிஸ்டர்ப் பீப்புள் பை சென்டிங் சச் மெசேஜஸ். Third rule, cyberbullying. It is nothing but it is a use of social networks to harm or harass a person. சோஷியல் நெட்ஒர்க் யூஸ் பண்ணி எந்த ஒரு பர்சனையும் நம்ம த்ரெட்டன் பண்ணுறக்கூடாது, அவங்கள மிரட்டுற மாதிரியோ பயமுறுத்துற மாதிரியோ நம்ம வந்து எந்த ஒரு ஆக்டிவிட்டீஸும் செய்யக்கூடாது. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அ சைபர் புல்லிங். தென் ஃபோர்த் ரூல், do not use acronyms. Acronyms means shortened letters. இதெல்லாம் நம்ம shortened letters-ஆ சொல்லுவோம். LOL, ROFL, BRB. So LOL means laughing out loudly. ROFL means rolling on the floor and laughing. ஸோ இந்த LOL-ம் ROFL-ம் எப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஏதாவது ஒரு சர்டைன் ஜோக்கு நம்ம ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணி நல்லா என்ஜாய் பண்ணி நம்ம சிரிக்கிறோம் அப்படின்னா, instead of sending some smileys, we can use this type of a acronym. Okay, so when you are responding for a particular joke and you are enjoying for the joke, then you can send this acronym. Okay, then BRB means be right back. This is nothing but when you are going through a serious conversation while chatting, in between if you want to take a break and later if you are going to join means, by the time you can use this acronym called BRB. ஸோ ஒரு சீரியஸாக ஒரு கான்வர்சேஷன் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு பிரேக் எடுத்துக்க போகிறீங்க, ஒரு எக்ஸ்கியூஸ் கேட்டு போகிறீங்க அப்படின்னா அந்த சேட்டில் பிஆர்பின்னு சென்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ பிஆர்பி மீன்ஸ் பி ரைட் பேக். ஸோ தீஸ் ஆர் கால்டு acronyms, shortened letters. But when we are using internet, we are not supposed to use this because people may not know what they stand for and they are not acceptable in a formal communication. certain பீப்புளுக்கு இதுக்கு எக்ஸாக்ட் மீனிங் தெரியாது. ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி அக்ரோனிம்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஆல்சோ ஃபார்மல் கம்யூனிகேஷன்லேயும் இந்த அக்ரோனிம்ஸ் வந்து அக்செப்ட் கிடையாது. தென் ஃபிஃப்த் ரூல், respect people's time and bandwidth. So we should respect people's time and bandwidth by not loading heavy attachments on a common forum. ஒரு மீட்டிங் கண்டக்ட் பண்ணும்போது பீப்புளுடைய டைமும் அவங்களுடைய பேண்ட்வித்தும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ நம்ம வந்து ஒரு ஹெவி ஃபைல் எதையுமே நம்ம அட்டாச் பண்ணக்கூடாது. பிகாஸ் அவங்களுக்கு டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய டைம் கன்சியூம் பண்ணும், ஆல்சோ பேண்ட்வித்தும் நிறையா கன்சியூம் ஆகும். ஸோ அதனால் பீப்புளுடைய டைமும் பேண்ட்வித்தும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். We should not load any heavy attachments. Sixth rule, respect people's privacy. Very important rule. Respect people's privacy by do not sharing their personal details or forward their messages unless or until you have the permission to do that. ஒரு பீப்புளுடைய பெர்மிஷன் இல்லாமல் அவங்களுடைய பர்சனல் டீட்டெயில்ஸோ மெசேஜஸ் எதையுமே நம்ம ஃபார்வர்ட் பண்ணக்கூடாது. தென் செவன்த் ரூல், யூஸ் அப்ராப்ரியேட் எமோட்டிகான்ஸ். எமோட்டிகான்ஸ் இஸ் அ போர்ட்மான்டிவ் வேர்ட். ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு சாப்டரில் போர்ட்மான்டிவ் வேர்ட்னா என்னென்னு பார்த்துருக்கோம். காம்பினேஷன் ஆஃப் டூ வேர்ட்ஸ். ஸோ எமோஷன் ப்ளஸ் ஐகான்ஸ், இதை தான் நம்ம எமோட்டிகான் அப்படின்னு ஒரு போர்ட்மான்டிவ் வேர்ட் ஃபார்ம் பண்ணி சொல்கிறோம். எமோட்டிகான்ஸ் மீன்ஸ் சிம்பிள்ஸ், ஸ்மைலிஸ் in order to express our feelings. Okay, when we are chatting we can use certain symbols. Okay, so நம்ம வந்துட்டு நம்மளுடைய ஃபீலிங்ஸை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறோம் சேட்டிங்கில் அப்படின்னா, ஸோ அதுக்கு certain symbols வந்து நம்ம சென்ட் பண்ணுவோம். தட் இஸ் கால்டு எமோட்டிகான்ஸ். பட் you should use that appropriate emoticons only in your personal chat.
பர்சனல் சேட் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு பண்ணுறப்ப மட்டும்தான் சர்டன் சிம்பிள்ஸ் வந்து நம்ம சென்ட் பண்ணணும். ஸோ அதை வந்து ஃபார்மல் கம்யூனிகேஷனில் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. தென் லாஸ்ட் ரூல், டைப்பிங் இன் ஆல் கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ். ஓகே, எல்லா லெட்டர்ஸையுமே நம்ம கேபிட்டல் லெட்டரில் டைப் பண்ணக்கூடாது. பிகாஸ் தட் இஸ் கன்சிடர் த சேம் ஆஸ் ஷவுட்டிங் இன் அ ரியல் லைஃப். திஸ் இஸ் நத்திங் பட் லைக் நம்ம ஒரு பீப்புளுக்கு நம்ம ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் மெசேஜ் கன்வே பண்ண ட்ரை பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் மெசேஜை மட்டும் நம்ம போல்டாக நம்ம சென்ட் பண்ணலாம், போல்டாக கன்வெர்ட் பண்ணி சென்ட் பண்ணலாம். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் டைப்பிங் என்டையர் மெசேஜ் இன் கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ், எல்லா மெசேஜையும் நம்ம கேபிட்டல் லெட்டர்லேயே டைப் பண்ணி சென்ட் பண்ணும்போது அதில் எது இம்பார்ட்டன்ட் திங்கிறது யூசருக்கு படிக்கும் போது தெரியாது, கன்ஃபியூஸ் ஆவாங்க. அண்ட் ஆல்சோ தே மே கெட் சம் இரிட்டேட். ஓகே, வி ஆர் ஜஸ்ட் ஃபோர்ஸிங் தெம் டு ரீட் அவர் மெசேஜ். ஸோ தட் இஸ் ஸ்ட்ரிக்ட்லி prohibited. So we should not type all the letters in a capital format. Okay, because it is considered as like how we are shouting in a real life. So these are the 8 basic rules that should be followed while using internet. Now with the help of this meaning we have to match that correct word. இப்போ bookல page number 31ல கொடுத்திருக்கிற அந்த match the following நம்ம கரெக்ட்டா match பண்ணனும் with the help of this meaning. So when you are trying to match that meaning with the exact word, your match the following number will be in this order. So your order is 7, 8, 2, 6, 1, 3, 5, 4. So this is the correct order for your match the following. Now we are moving on to our next chapter, renowned Indian statues. So chapter 19, இந்த சாப்டரில் நம்ம இந்தியாவில் எந்தெந்த பிளேஸில் ஃபேமஸான ஸ்டாச்சூஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். Let us see one by one here. First one, this statue of Nandi, the bull, is located outside a temple in this Karnataka city. So நந்தி, ஒரு பெரிய ஒரு நந்தியுடைய ஸ்டாச்சு வந்து கர்நாடகாவில் ஒரு பர்டிகுலர் சிட்டியில் இருக்கிற ஒரு டெம்பிளுக்கு வெளியில் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ கர்நாடகாவில் இருக்கிற ஒரு பர்டிகுலர் சிட்டி, அது எந்த சிட்டிங்கிறத நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். நமக்கு கொடுத்துருக்கிற க்ளூ வந்து நம்பர் 6. 6 மீன்ஸ் இட் இஸ் a 6 letter word. ஸோ கர்நாடகாவில் இருக்கிற ஒரு பர்டிகுலர் சிட்டி வந்து 6 letter வேர்டில் வரும். ஸோ we have to find out that city name. Okay, again I am telling, this statue of Nandi, the bull, is located outside a temple in this Karnataka city. The answer is Mysore. Okay, so Mysore is a 6 letter word and in Mysore only this Nandi statue is located. Then second statue, this statue of Chhatrapati Shivaji Maharaj on his horse is in this fort in Maharashtra. மகாராஷ்டிராவில் இருக்கிற ஒரு பர்டிகுலர் ஃபோர்ட், ஒரு பெரிய ஒரு கோட்டை. ஸோ அங்கே வந்து சத்ரபதி சிவாஜி மகாராஜோடைய ஸ்டாச்சு வந்து லொக்கேட் ஆயிருக்கு. ஸோ த நேம் ஆஃப் த பிளேஸ் இஸ் பிரதாப்கர். ஓகே, யூ கேன் கால் திஸ் பிளேஸ் as பிரதாப்கர் ஆர் யூ கேன் கால் லைக் ராய்கட். ஓகே, போத் ஆர் கரெக்ட். தென் நெக்ஸ்ட் ஸ்டாச்சு, திஸ் ஸ்டாச்சு ஆஃப் Tamil poet and philosopher Valluvar is in this very south in Tamil Nadu town. So very popular tourist destination. By seeing this picture itself, you all come to find out this answer, I hope. So the correct answer is Kanyakumari. So in Kanyakumari only we are having the statue of Tamil poet and philosopher Valluvar. The next statue, this statue of Gandhiji leading freedom fighters. This is called Gyaraha Murthy. It is just close to the Rashtrapati Bhavan in this megalopolis. So this particular statue of Gandhiji is located in one megalopolis city that is a heavy populated, okay, heavy population or dense city இது. ஸோ இது வந்து ராஷ்டிரபதி பவனுக்கு பக்கத்தில் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது க்ளூ வந்து 8 letter. ஸோ 8 letter word. So this, it is very close to the Rashtrapati Bhavan and the answer is New Delhi. The next one, this statue of V.D. Savarkar is at the cellular jail in the capital of the Andaman and Nicobar Island. ஸோ அந்தமான் அண்ட் நிக்கோபாரோடைய கேபிட்டல் அதில் வந்து இந்த சவாக்கருடைய ஸ்டாச்சு இருக்குன்னு கொடுத்துருக்காங்க. செல்லுலார் ஜெயிலுங்கிறது நமக்கு ஒரு க்ளூ. ஸோ கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் போர்ட் பிளேர். தென் திஸ் ஸ்டாச்சு ஆஃப் பத்மசம்பவ குரு ரின்போச்சே இஸ் இன் திஸ் பிளேஸ் இன் சிக்கிம். சிக்கிமில் இருக்கிற ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டாச்சுடைய நேம் பத்மசம்பவ குரு ரின்போச்சே. ரின்போச்சே அப்படின்னா இது வந்து டிபெட்டியன் லாங்குவேஜ், ஒரு ரிலீஜியஸ் லீடருக்கு ஹானர் பண்ணுறதுக்காக சொல்கிறது ரின்போச்சே. ஓகே, ஸோ இது வந்து சிக்கிமில் இருக்குது. சிக்கிமில் இருக்கிற ஒரு பர்டிகுலர் சிட்டியுடைய நேம் நாம்ச்சி. தென் திஸ் ஸ்டாச்சு ஆஃப் கோமட்டேஸ்வரா இஸ் ஆல்சோ known as பாகுபலி.
Okay, so this particular statue is called a Gomateshwara. Also, it is called a like a Bahubali. So, it is located in the Karnataka. So, கர்நாடகாவில் உள்ள ஒரு பர்டிகுலர் சிட்டியில் இந்த பாகுபலின்னு சொல்கிற அந்த கோமட்டேஸ்வரா ஸ்டாச்சு இருக்குது. ஸோ இட் இஸ் ஜஸ்ட் ஃபுல்லி மேடப் ஆஃப் அ சிங்கிள் கிரானைட் அண்ட் இட் இஸ் 57 feet height. Okay, we can see this statue from 30 km away from the distance. சிட்டிலேருந்து 30 km தூரத்துலேருந்து பார்த்தா கூட இந்த ஸ்டாச்சு வந்து தெரியும். ஸோ எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கர்நாடகாவில் இருக்கிற சிட்டியுடைய நேம். ஓகே, ஸோ சிட்டியுடைய நேம் Shravanbelagola. So Shravanbelagola is the name of one city in Karnataka, and this is considered as a like a tradition for Jainese people. So Jainis உடைய ட்ரெடிஷனாக வந்துட்டு 12 yearsக்கு once வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த ஸ்டாச்சு வந்து ஃபுல்லாக கிரானைட்டால் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் 57 feet ஹைட்டில் இருக்கும். 30 km டிஸ்டன்ஸ்லேருந்து பார்த்தாலும் இந்த ஸ்டாச்சு வந்து விசிபிளாக தெரியும். ஸோ இந்த ஸ்டாச்சுக்கு இன்னொரு நேம் வந்து பாகுபலி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. The next one, this statue of Queen Victoria on her throne is in this huge West Bengal city. So West Bengal city, West Bengal இருக்கிற ஒரு சிட்டியில் Queen Victoria உடைய statue இருக்குது. So it is fully made up of a marbles. It is a large marble building and now it is act as a museum. இது வந்து இப்போ ஒரு மியூசியமாக இருக்குது டூரிஸ்ட்க்கு. அண்ட் ஆல்சோ இது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு மார்பிள் பில்டிங். ஸோ குயின் விக்டோரியாவை ஹானர் பண்ணுறதுக்காக வெஸ்ட் பெங்காலில் இருக்கிற ஒரு ஸ்டாச்சு. ஸோ வெஸ்ட் பெங்கால் சிட்டின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ கரெக்ட் ஆன்சர் வந்து கொல்கட்டா. இட் இஸ் அ 7-letter word. The next one, the Maharana Pratap Memorial is in this lake city of Rajasthan. ராஜஸ்தானுடைய லேக் சிட்டின்னு சொல்கிற ஒரு பிளேஸில் கிங் மகாராணா பிரதாப், ராஜஸ்தானுடைய ஒன் ஆஃப் த கிங், ஹிஸ் நேம் இஸ் மகாராணா பிரதாப். ஸோ அவருடைய மெமோரியலாக ஒரு ஸ்டாச்சு இருக்குது. ஸோ ராஜஸ்தானில் எந்த சிட்டி நம்ம லேக் சிட்டின்னு சொல்லுவோம்? த ஆன்சர் இஸ் உதய்பூர். Why? Udaipur is called a lake city of Rajasthan because of lots of lakes is surrounded by the city. Okay, so அந்த உதய்பூரில் நிறைய லேக்ஸ் வந்து சுற்றி இருக்கும். ஸோ அதனால ராஜஸ்தானில் இருக்கிற அந்த பர்டிகுலர் சிட்டி உதய்பூர் வந்துட்டு லேக் சிட்டின்னு சொல்லுவாங்க. லேக் சிட்டி ஆஃப் ராஜஸ்தான் வந்து உதய்பூர். ஸோ இன் உதய்பூர் ஒன்லி த கிங் மகாராணா பிரதாப் his statue is located. Then this statue of Buddha is on an island in the Hussain Sagar Lake in the Millennium City in Telangana. ஸோ தெலுங்கானாவில் ஹுசைன் சாகருங்கிற லேக் பக்கத்தில் ஒரு புத்தாவுடைய ஸ்டாச்சு இருக்குது. இப்படி நமக்கு வந்துட்டு ஸ்டாச்சு ஆஃப் லிபர்ட்டி. ஸோ அதே மாதிரி அந்த ஸ்டாச்சு ஆஃப் லிபர்ட்டியை பார்த்து இம்ப்ரெஸ் ஆகி ஸோ என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா தெலுங்கானாவில் புத்தாவுடைய ஸ்டாச்சு வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண அந்த ஸ்கல்ப்சர், அந்த ஆர்கிடெக்டுடைய நேம் வந்து SM கணபதி ஸ்தபதி. Okay, SM Ganapati Sthapati. He is a famous architect and sculptor and he is also a Padmashri awardee. Padmashri awardum அவருக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இவர் வந்து இந்த புத்தா ஸ்டாச்சுவை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுக்கு 5 years ஆயிருக்கு. இட் ஜஸ்ட் டுக் 5 years for him to finish the statue and also $3 million has been spent to complete this sculpture. Okay, ஸோ இந்த ஸ்டாச்சுவை ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு 5 years ஆயிருக்கு. தென் $3 million வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அண்ட் இட் வாஸ் கேவ்ட் பை தென் ஃபேமஸ் ஆர்கிடெக்ட் அண்ட் ஸ்கல்ப்சர். ஹிஸ் நேம் இஸ் கணபதி ஸ்தபதி. த கரெக்ட் ஆன்சர் வி ஷுட் ஃபைண்ட் இட் இஸ் இன் தெலுங்கானா சிட்டின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ தெலுங்கானாவில் இருக்கிற ஒரு சிட்டியுடைய நேம் அப்சல்யூட்லி ஹைதராபாத். Okay students, hope you all have enjoyed in these topics. Let us meet in our next session. Thank you students. Thank you.